Ayubowan. Finding solutions for problems at hand using the youth involvement. Welcome back to Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. බලමු ඒ ප්‍රශ්නේ රටේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. මේ රටේ තරුණයින් ඔබත් එක්ක කතා කරන චරණ ටීවී ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ජීවත් වෙන අපි හැමෝම හරි කැමතිනේ සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. මේ සතුට කියන දේ අපිට විවිධ විදිහට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. සංචාරය කරන කෙනෙක්ගෙන් ඔබේ ජීවිතයේ වැඩිපුරම සතුට මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඔහු ඇය කියයි සංචාරය කිරීම කියලා. හැබැයි ඒ සංචාරය කරන කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් අපි හරි කැමතියි සංචාර කරන්න. දේවල් ගවේෂණය කරන්න. අත්දැකීම් අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න. ඔය වගේ සංචාරය කරන අයට සංචාරය කරන්න හොඳම තෝතැන් මොනවද කියලා ඇහුවොත් ලෝකේ හොඳම රටවල් මොනවද කියලා ඇහුවොත් එහි පළමු 20 අතරට එන්න ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. රට වටේ තියෙන මුහුදු වෙරළ තීරයන් ශ්‍රී ලංකාවේ පෞරාණික ශිෂ්ටාචාරයන් එතන ඉහාට ගිහලා ලංකාවේ සංස්කෘතිය වටිනාකම් අපේ හිනාව පවා අපිට ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට පුළුවන් වුණා අපේ රටට සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට 2022 අවුරුද්දත් එක්ක ඊට කලින් අවුරුදු වල පැවතිච්ච තත්වයන් පාදක කරගෙන අද අපිට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොඳ ගැන නෙමෙයි නරක පැතිකඩ යන. එහෙමත් නැත්නම් ඇයි අද සංචාරක ව්‍යාපාරය අපිට ලාභ ලබන ලංකාවට ඩොලර් ගලාගෙන එන තත්වයකට පත් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා අද අපි කතා කරමු සීතල ඊතල වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය යලි නගා සිටවන්න අපිට මොනවාද කරන්න පුළුවන් කියලා. Unfortunately, even though Sri Lanka is recommended and recognized as a special place to visit by the foreigners, the unfortunate incident is that there's no information about these places. It's just the information that we used to have. It's all the sites that we used to have. How old is our data? That's the issue. Even when we look at different places like Sigiriya and various places like Dabulla, even though there are places, there's no special procedure to even book a ticket and move there, or even they had to stay in the queues, which is very unpleasant for the foreigners coming into our national, because even though we are very well recognized for staying in queues, I don't think they are very well recognized for staying in queues. Unfortunately, we are witnessing it with the crisis. Hopefully, looking for different solutions for this topic and how to increase the foreign income through tourism is our main objective today. So our first speaker, Senali Gunaratna. The 13th century traveller Marco Polo described Sri Lanka as the finest island of its size in the world. And since the ancient times, Sri Lanka has been a wonderful destination for travellers via the Silk Route. And in 2019, Lonely Planet recommended Sri Lanka as the best destination to travel to. And in that year, we saw around 2.03 million travellers. But in the recent years, up to date until September 2022, we saw that the inbound tourist travels have reduced to 526,000. Sri Lanka was trendy years ago, but due to the recent economic crisis and the pandemic, we have seen that Sri Lanka's reputation has been damaged. Therefore, what we have to do is to promote Sri Lanka in an extensive way so that tourists will be coming to Sri Lanka. Speaking of publicity, what we usually do to publicize Sri Lanka is go to international tourism fairs. We can put up posters, collaborate with embassies, and also we can put promotional content on flights. And also, the Sri Lanka Tourism Promotional Bureau does an amazing job in capturing the essence of Sri Lanka to promote to international markets.
So what can we promote in Sri Lanka? Sri Lanka is a beautiful island destination famous for its cultural and natural resources, diverse habitats and climate, endemic species, and of course the 8 UNESCO World Heritage Sites. Let's talk about Singapore for a second. They have this one canal which they promote for tourism, but look at Sri Lanka, how many waterways and water bodies we have which can promote kayaking, boating, rafting, and also we can promote Sri Lanka tourism with hiking, trekking expeditions and more other wonderful nature-related activities. And we can also easily promote Sri Lanka with our train journeys, tuk rides, traditional dances, culinary side, and of course we can promote wedding packages to tourists as well. And we could never forget MICE tourism in Sri Lanka, which could be a very booming sector. Let's go back to theory for a second. Gunn and War in 2002 identified the importance of tourism with these following fundamentals. So it is enhanced visitor satisfaction, provision of recreational facilities, economic improvement, sustainable resource use, and community and area integration, which could be easily applied to Sri Lanka. And in this technological era, digitalization has been the new thing. We should never underestimate the power of social media. So we can do promotional campaigns, use travel hashtags, and so many things using social media to promote Sri Lanka tourism. And Chanel Rodrigo is one digital content creator. And one more thing I have to say is that we can create a website for the UNESCO World Heritage Sites because we have 8 of them, and we can do well in promoting it. So I recommend tourism planning and promotional campaigns as the solution to improve tourist attractions in Sri Lanka. Thank you. Thank you very much, Senali, for pointing out the main reasons for the downfall of the main places in Sri Lanka actually. Even though, like Senali said, even though we have certain places like Sigiriya, Dambulla and so many places, but no one knows what's the importance of those places. And also it's not just those places. We can do certain other activities like she said, tuk-tuk rides and different activities which can promote things. Because even though foreigners did love the foreign local heritage items, it is somewhat different perspective when it comes to the technological development and the global economy. Because people tend to move on to different new things. Like as an example, let's say we can host maybe an esports competition which can go internationally. But unfortunately, these platforms are not yet developed and not yet looked upon. For some reason, they are trying to move away from these type of things, because we are trying to protect a culture that is no longer existing. That's an issue that we should address, and I hope some more speakers will be addressing on these points as well. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පාරාදීසයක් කියලා අපි ජාත්‍යන්තරයේ ඉස්සරහා ප්‍රවර්ධනය කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොමෝට් කරනවාද? මේක ඇත්තටම සෙනලි කියපු විදිහට අපිට ප්‍රශ්නයක්. අපේ සංචාරක කර්මාන්තය දැන් රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපිට ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට ඕන නම් අපි කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි මොන විදිහටද අපේ රට මාකට් කරන්න ඕනේ, ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඕනේ කියන කරුණ. අය උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන ආව අපිට මොන වගේ ඉවෙන්ට්ස්ද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ අවස්ථාද තියෙන රට ඇතුළේ වගේම ලෝකෙන් අනිත් රටවල් එක්ක අපිට එකතු වෙලා අපේ රට ප්‍රවර්ධනය කරගන්න කියන කරුණ පිළිබඳව අපේ ඉතිරි කතිකයින් සෝදානම් ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. අපේ මීළඟ කතිකය පැතුම් ආකාශ් අපි ආරාධනා කරමු ඔහුට. මම දැන් ඉන්නේ කොළඹ. කොළඹ ඉඳන් මට යන්න ඕනේ කොල්ලු පිටියට. මම ත්‍රිවිල් එකකින් ගාන අහනවා. කීයද ගාන? මීටර ටැක්සියක්ද? රුපියල් 150යිද? හැබැයි මම සංචාරකයෙක් වුණා නම් මම ත්‍රිවිල් එකෙන් ආයෙ ගාන අහනවා. How much? හැබැයි මට හම්බෙන උත්තරේ රුපියල් 1000යි 2000යි නම් ඒ මිනිස්සයාට කරන්සි එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මිනිස්සයා කවදාවත් ත්‍රිවිල් එකකට නැගලා ගාන අහන්නේ නැහැ. කතා කරමු මාතෘකාව. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කළ යුතු දේ. මම ඇයි ත්‍රිවිල් කතාව මොකද්ද මුලින්ම කිව්වේ? හේතුව මේකයි. මම විශ්වාස කරන විදියට සහ බහුතරයක් විශ්වාස කරන විදියට මුලින්ම හැදෙන්න ඕනේ ආකල්ප ටික ලංකාවේ. අපි දැන් හොඳටම දන්නවා ලංකාව මං කියන්න කැමති නෑ අගාධයකට යන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි අපිට වෙන්න කරන්න තියෙන දේ මොකද්ද? රට ගොඩ ගන්න නම් අපි සංචාරක කර්මාන්තය කියන දේ
වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ තැනකදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ රටේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිය වෙනස් කරන්න. ලංකාවේ මොළ ටික වෙනස් කරන්න. ආකල්පය වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් නම් ඇත්ත ත්‍රිවිල් එකේ මිනිස්සයා ඩොලර් ගාන ගැන හිතලා ගන්න ඕනේ ෆොරින කෙනෙක්ගෙන්. හැබැයි ඒක එක්ස්ට්‍රීම් යනවා නම් ඕනාවට වැඩි නම් කවදාක්වත් මේ මිනිස්සයා ඒ ත්‍රිවිල් එකට දාන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ මිනිස්සයා යනවා අපේ රටේ මිනිස්සු නොදන්නා වුණාට Google එකට ගිහිල්ලා රිවිව් එකක් දානවා. ලංකාවේ ත්‍රිවිල් වල ප්‍රයිස් මෙහෙමයි කියලා. අන්න ඒත් එක්කම යන බෑඩ් මාක් එක ගැන අපේ ලංකාවේ ත්‍රිවිල් රියදුරු හිතන්නේ නැහැ. අය මිනිස්සු දැනුවත් නැහැ. ඒකට තමයි අපේ දැනුවත් කරන නිලධාරීන් ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ දේවල් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඇටිටියුඩ් හැදෙනවා කියලා තව මම කියන්නේ ත්‍රිවිල් රියදුරුව ගැන විතරක් නෙමෙයි. ත්‍රිවිල් රියදුරු මහතුරු ඒක හැදෙනවත් එක්කම තැඹිලි ගෙඩිය විකුණන මහත්තයා ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපිට තව ඔය වෙරදා සංචාරක කලාපවල ඉන්න නගරවල ඉන්න අනිකුත් මහතුරු වෙළඳාම් කරන්න ඕනේ. ඔබතුමන්ලා සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ රටට ඔබතුමන්ලගේ උදව්ව ඕනේ. අනවශ්‍ය ලෙස වියදම් කරන්න මුදල් ගන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට තමට පහසුව සලසනවා නම් අවශ්‍යම මුදල් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ පහසුව සේවාව සලසන්න. ඒකත් එක්ක මම ඊළඟ කාරණේ කියන්නම්. මේ කාරණාත් එක්කම සාකච්ඡා වුණා වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මම සංචාරකයෙක් නම් මම අලුත් පරපුරේ සංචාරකයෙක් නම් මම මුලින්ම ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්නේ Google review එක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් ටික. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔන්ලයින් බුක් කරනවා නම් ටිකට් එක එතනින් එහාට කිසිම විකල්පයක් නැත්නම් මම එතනින් එහාට හරි විදිහට අතරමං වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ලංකාවේ සංචාරකයන්ටත් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් නිර්මාණය කරන්න එක වෙබ්සයිට් එකක්. පළවෙනි එක එයා ටිකට් එක, වීසා එක බුක් කරන එකේ ඉඳන් ට්‍රේන් ටිකට් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලහන් කිව්වා වගේ සීගිරිය ටිකට් එකත් ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම බුක් කරන්න පුළුවන් නම් මේව කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපේ මොරටුවේ විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තම කොච්චරක් මොළ ඉන්නවද? කොච්චරක් තරුණයෝ ඉන්නවද? මේව කරන්න පුළුවන් දේවල්. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇයි අද වෙනකනුත් මේව කරේ නැත්තේ? අර සංචාරක මං කිව්වා අද ඕන කෙනෙක් රුහුණු කුමාරි ගාලු කුමාරි ඕන ට්‍රේන් එකකට නැග්ගොත් එහෙම සංචාරකයෝ කීයක් හිටගෙන ගමන් කරනවද? ඉතින් ඒ දකින අමිහිරි අත්දැකීම, ඒ විඳින අමිහිරි අත්දැකීම ආයි ඒගොල්ලෝ කවදාක්වත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ලංකාවට එන්න. ඔන්න ඔතනයි වැරදිච්ච තැන. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසාන කාරණේ කියන්නම්. ලංකාවේ ඇසල පෙරහැර තිබ්බට පස්සේ සැලලීනි වසන්තය එනකන් ඉවෙන්ට් එකක් නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් ඉවෙන්ට් ටික පෙළගස්සලා ඒගොල්ලන්ගේ සමර් වැකේෂන් එකට #visit Sri Lanka කියලා වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. අන්න අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ සමර් වැකේෂන් එක ලංකාවේ තියාගන්න. ස්තුතියි. හමු වෙමු දවසේ. රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප ටික ගොඩ නැගුවේ නැත්නම් ඒ ටික නිසි මාර්ගයට යොමුනේ නැත්නම් අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය තියා වෙන කිසිදු කර්මාන්තයක් අපිට දියුණු කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි පැතුම්. ඊටාම වැදගත් වටිනා ඒ වගේම අපේ හදවතට දැනෙන කාරණයක් මේ විදිහට ඉස්මතු කරාට. මොකද මේක ඔබෙත් මගෙත් රට. අපි හැමෝගෙම රට. අපේ රටට යම්කිසි හොඳ දවසක් උදා වෙන්නට නම් අපි හැමෝටම පොඩි කැපකිරීමක් කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. අපේ රටේ පැතුම් කියපු විදිහට ඉවෙන්ට්ස් මදි. එහෙම නැත්නම් උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරන්න පුළුවන් සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ජාත්‍යන්තරයට තිලින කරන්න පුළුවන් අවස්ථා බොහොම ස්වල්පයයි තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථා ටික වැඩි දියුණු කරගමු. සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය අවධානය දිනා ගන්න රටක් බවට අපේ රටපත් කරගමු. Like Pathum highlighted the fact that the three-wheel drivers was trying to rip off another foreigner. That is exactly true, because I think most of you all saw a video which a YouTuber was publishing. As we all know, foreigners are not new to Sri Lanka. There are people who travel Sri Lanka for many years. But unfortunately, like he said, they were trying to rip off that particular person, saying, just as an example, if I say the distance, it was around 2 to 3 kilometers, which he was demanding. I think the price was around 3,000 to 4,000 Sri Lankan rupees, which is not the exact thing that we get, even though we saw a price hike during pandemic and also with the current crisis. But we didn't see a price hike which is for 2 kilometers it is around 2,000 to 4,000 rupees. Now if we treat foreigners or foreign people, let's not use the word foreign people, they are our people, because they tend to visit here and look at this heritage and say, wow, visit Sri Lanka. I think you can remember when the Australian team came to Sri Lanka, they were enjoying how we are getting electricity cuts and how they enjoy string hoppers and certain different things. That's the way we should go. We should treat everyone equally, and like Pathum said, we should have a proper attitude towards it. To continue this discussion,
or the topic, I would now invite our next speaker, who is Nawod Ratnasekara. 2018 වෙද්දී ලංකාවේ සම්පූර්ණ ආර්ථිකයේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 12% සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරන්නේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය. හැබැයි 2018න් පස්සේ 2019 වර්ෂයේදී ලංකාවට පාස්කු ප්‍රහාරයක් එනවා, ඒ වගේම කොවිඩ් වාතාවරණය එනවා. මේ සියලු තත්ත්වයන් එක්ක ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. අපි දැක්කා ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පැවතුණු 12% සමස්ත දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් කවර් කරපු ඒ සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටුණාට පස්සේ ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථිකයට මොකක්ද උනේ කියලා අපිට තෙල් පෝලිම් වල ඉන්න උනා, ලංකාවේ ව්‍යාපාරයට කඩා වැටෙන්න ගත්තා, ලංකාවේ ආනයන ටික සීමා කරන්න සිද්ධ වුණා, සමස්ත ආර්ථිකය කඩා වැටුණා. එතනින් නවතුනේ නෑ. ලංකාවට අර කලින් කතා කරා වගේ දැන් අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කට්ස් තියෙනවා, හැමදාම පැය දෙකකට වඩා විදුලිය යනවා. ලංකාවේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා. දැන් නැවත වතාවක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. කොවිඩ් ඉවර වෙගෙන යනවා, ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි ගොඩ එන්න ඕනේ. අපි කොහොමද සංචාරක කර්මාන්තය මේ ඔස්සේ ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ? ඕකට මම උත්තර දෙන්න යද්දී මම ඔබේ අවධානය මුලින්ම අරන් යන්නේ අපේ සංචාරක කර්මාන්තය එහෙම නැත්නම් ටූරිසම් කියලා කිව්වට පස්සේ අපිට මතක් වෙන්නේ මොනවද? නයිට් ලයිෆ්, පාට ලයිට්ස්, එහෙම නැත්නම් මත්පැන්, බීච් එකක්. හැබැයි මේ වෙද්දී ලෝකේ කොවිඩ් වාතාවරණයෙන් පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තය ඔතනින් පොඩ්ඩක් එහාට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. නව ප්‍රවණතා මත වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ තුලේ සංචාරක කර්මාන්තය කොවිඩ් වාතාවරණයත් එක්ක බිඳ වැටුණාට පස්සේ නැවත නගා සිටුවද්දී නැවත වර්ධනය වෙද්දී සමස්ත සංචාරක කර්මාන්තය 5%ක් 6% අතර ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය වෙද්දී ලෝකයේ තුලේ ස්පිරිචුවල් ටූරිසම් එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික සංචාරක කර්මාන්තය කියන දේ 16%කින් වර්ධනය වෙනවා. ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළට අපි ආවට පස්සේ අපි අඳුන ගන්න ඕනේ අන්න ඒ වෙළඳපොළ හිඩස. මොකද අපිට තායිලන්තයත් එක්ක තරඟ කරන්න බෑ ලංකාවේ නයිට් ලයිෆ් එක්ක. අපිට ඩුබායි එක්ක තරඟ කරන්න බෑ ලංකාවේ නයිට් ලයිෆ්. පුළුවන් මම කියන්නේ අමාරුයි. හැබැයි ඊට වඩා අපිට ලේසි මාර්ගයක් තියෙනවා. ලංකාවේ කියන සංස්කෘතිය, ලංකාවේ තියෙන ආගම, බෞද්ධ ආගම තියෙනවා, හින්දු ආගම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ සමස්ත මේ භූමි ප්‍රමාණය වටා ලංකාවේ මිනිස්සු සංස්කෘතියත් එක්ක ලස්සනට බැඳිලා ඉන්නේ. අපිට ලංකාවේ මේ මිනිස්සු බැඳිච්ච ලස්සන සංස්කෘතිය, අපි කතා බහ කරන සංස්කෘතිය සංචාරකයන්ට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. ඔවුන් කැමති ඒකට. මොකද ඒක තමයි මේ වෙද්දි ලෝකේ වැඩිම වර්ධනයක් පෙන්වන සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවේශය, ස්පිරිචුවල් ටූරිසම්. මම ඔබේ අවධානය ඊළඟට අරන් යන්නේ තවත් නව ප්‍රවණතාවයක් දිහාවට. ඒ තමයි අපි දන්නවා කොවිඩ් වාතාවරණයෙන් පස්සේ ලෝකේ ඔබට මට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්න ඇති වුණා. එතකොට ඒකත් එක්ක සංචාරක කර්මාන්තයේ යොමු වෙන ප්‍රවණතාවය තමයි වෙල්නස් ටූරිසම්. එහෙම නැත්නම් සුවතා සංචාරක කර්මාන්තය. එතකොට අපි දන්නවා වර්තමානයේ ඇතුලේ ලංකාව ඇතුලේ අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් දේශීය ආයුර්වේදයත් එක්ක ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුත් එක්ක ලංකාවේ කොහොමද අපි කොවිඩ් වාතාවරණයෙන් පස්සේ සෞඛ්‍යමය ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්නේ? අපේ බෙහෙත් ඔරුවකට සංචාරකයෙක්ට ඇවිල්ලා බලලා ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න අපිට සපයන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලංකාවෙන් සපයන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, රජයෙන් මේ ළඟ දත්ත ක්‍රියාමාර්ගයක් යම් කිසි හෝ හේතුවක් නිසා ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම කාබනික ගොවිතැනට යොමු වුණා. අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් අනිත් දේ ග්‍රීන් ටූරිසම්, එකෝ ටූරිසම්. ඒ විදිහට අපි එදා ඉඳන් ආපු දේවල් වලින් ඒ විදිහටම යන්නේ නැතුව නව ප්‍රවණතාවත් එක්ක ලෝකයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සංචාරක කර්මාන්තයේ ඉස්සරහට යමු. එතකොට අපිට මේ බිඳ වැටිච්ච දේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි. With the time, they have changed the weave of Sri Lanka. It's not just because we are within a country, but we have different countries in this world that we have to compete and we have to collaborate with. And with that concept, people tend to move to nightlife. Like Pramod said, if we look at the nightlife, we can't compete with certain countries. But if we balanced it properly, we can have a better nightlife over here. Because if we look at our country, the crime rate is way lower than other countries. I'm not saying it is so much low, but up to a certain point, because in certain countries with higher crime rates, they have a better nightlife than Sri Lanka. But when I say nightlife, it doesn't say like Nawod said, it isn't about how you get drunk or went to the club. It's all about how you spend that night with your family or with a new person to build a new relationship. Therefore, think about the nightlife that you're spending and think about the nightlife that other countries spend. With that information, what do you think about what Nawod said, Hiranya?
ඇත්තටම ලහන් මේ නවෝද්දතිය බොහොම අපූර්ව එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රවර්ධනය කරගන්න පුළුවන් සාධක කිහිපයක් ඉස්මතු වෙනවා. එකක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය. ඒක ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික සහ අපිට ජාත්‍යන්තරයට කියලා දෙන්න පුළුවන් සාධකයක්. එහෙම නැත්නම් බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක්. අපිට ඇයි බැරි ශ්‍රී ලංකාවේ ආයුර්වේදික් මෙඩිසින් එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද දැනුම එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේදය කියන වචනය වුණත් අපිට ජාත්‍යන්තරයට මාකට් කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හරිත සංචාරක ව්‍යාපෘතියක් එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි go green concept එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වගාවන්න අපි කාබනික පොහොර භාවිතා කරලා සිද්ධ කරන මෙන්න මේ සංකල්පය අපිට ඇයි බැරි ජාත්‍යන්තරයට මාකට් කරන්න. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි විශේෂම අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ අපිට බොහොම දීර්ඝ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියලා බොහොම අභිමාණයෙන් කතා කරන ඒ ඉතිහාස කතාව සංස්කෘතිය ආධ්‍යාත්මය එකතු කරලා අපි කොහොමද ජාත්‍යන්තරයට ප්‍රමෝට් කරන්න කියලා. අපි ඒ ගැන හිතමු. ඒ සඳහා ඔබට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙනවා. නැවත වරක් විරාමයෙන් අනතුරුව සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අපි හමු වෙමු. You're back again with Charana TV Seethala Eethala. We were discussing how to develop Sri Lankan tourism beyond what we have right now. So we are done with 3 speakers. Now we are about to move to our next speaker. And our next speaker is Sithiji Kavishma. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වූ සුන්දරත්වය සભ્યත්වය ඒ වගේම වටිනාකම නිසා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා තමයි සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට ආකර්ෂණය වෙන්නේ. අපි දන්නවා සංචාරක කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් හොඳම විදියක්. ලංකාවට අවශ්‍ය ඩොලර් නම් ඇයි අපි ඒට අවශ්‍ය පියවර ගන්න නැත්තේ? 2018 වර්ෂයේදී සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අපිට හම්බෙන ආදායම තමයි ඩොලර් මිලියන 682ක්. ඒ වගේම 2021 වන විට එය ඩොලර් මිලියන 507ක් දක්වා අඩු වෙනවා. නමුත් 2022 මුල් භාගයේ වන විට අපි දකිනවා ඩොලර් මිලියන 148 සිට 173 දක්වා වැඩිවීමක් තියෙනවා. නමුත් 2018 තරම් නැහැ. කුමක්ද කළ යුත්තේ? අපි දන්නවා සංචාරකයන්ගෙන් වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් තියෙන ස්ථාන තියෙනවා ලංකාවේ. සීගිරිය වෙන්න පුළුවන්, පූජනීය ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. එයට අවශ්‍ය වටපිටාව අපි සකස් කරලා තියනවාද? සීගිරිය ගත්තොත් ලහන් කිව්වා වගේ සීගිරිය නරඹන සංචාරකයන්ට පොලිමේ ඉන්න වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි ගිහිල්ලා පොලිමක ඉන්න කැමතිද? නැහැ. පිටරට ගෙනන් සල්ලි ගෙවලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ වගේ පොලිමක ඉන්නවා නම් ඔහුට ඇති වෙන දේ කුමක්ද? ඇති වෙන හැඟීම කුමක්ද? කවදාවත් කාටවත් රෙකමන්ඩ් කරයිද සීගිරිය? නැහැ. අනිත් දේ තමයි ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් සිස්ටම්. මම ගැන කතා කරන්න කැමතියි. දවසට 1000ක් නම් අපි ඇලොකේට් කරන්නේ. ඇයි අපිට බැරි ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකකින් ඒ 1000 අපිට වෙන් කරන්න? එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවශ්‍ය කෙනාට අවශ්‍ය දේ නැරඹීමට අවස්ථාව තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි අපි සංචාරය කරන කෙනෙකුට එය සංචාරක කරන වටපිටාව ඉෆෙක්ටිව් නැත්නම් ඒ දේ හරියාකාරව දෙන්න ඕනේ. අපි කඩේකට ගිහිල්ලා භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නේ එය අපිට අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩයේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය හොඳයි නම් තමයි භාණ්ඩය මිලදී ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි සංචාරකයා ලංකාවට පැමිණෙන්නේ ඒ ගුණාත්මක භාවය රැක ගැනීමට අවශ්‍යතාවයත් එක්ක. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ සියලුම දේ එකතු කරලා පැතුම් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් ඇප් එකකින් අපි ඇයි අපිට ලබා දෙන්න බැරි මේ තොරතුරු සියල්ල දුම්රිය කාලසටහන ඒ වගේම දුම්රිය ටිකට් පාත් බස් අපි නවත්තන්න ඕනේ බස් ස්ටොප් එක මොකද්ද බස් රූට්ස් මොනවාද මේ සියලුම දේ එකතු කරලා අපිට එක ඇප් එකක් හදන්න බැරිද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මොළ නෙවෙයිද IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලංකාවේ ඉන්නවා ඇයි අපිට එවුන්ගෙන් වැඩක් ගන්න බැරි ඒ වගේම තමයි කොළඹ වරාය හම්බන්තොට වරාය ගුවන්තොටුපළවල් සියලුම දේ ඉදි වෙනවා නමුත් මේ හරහා ප්‍රවාහන පද්ධතියෙන් ක්‍රියාත්මකයිද නැහැ මගක් දුරට ඇවිල්ලා සංචාරකයා හලනවා නම් එතනින් එහාට අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ අනිත් කාරණේ තමයි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා අපි දකිනවා ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බොහොමත් වෙහෙසක් දරනවා නමුත් එක තැනකදී වුන් කියනවා නම් අපෙන් ගන්න මුදල වැඩි කියලා මොකද වෙන්නේ වීව්ස් ගණනාවකම අදහස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ලංකාව ගැන තියෙන. ඉතින් ලංකාව ඩොලර් ගේන හොඳම විදිහක් නම් සංචාරක කර්මාන්තය. ඇයි අපිට බැරි ඒ සංචාරක කර්මාන්ත දියුණු කළා ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න පාලකිනි ඔබට බාරයි. ස්තුතියි.
Like Kavishma said, there should be a reason to come back to Sri Lanka. Unfortunately, our people take that reason away from them. If they keep on doing this same procedure, will there be foreigners in our country? That's a question for everyone who's right now sitting in front of the TV and listening to this page. There may be not three-wheel drivers or any other who's doing daily activities watching this right now. But there will be people who will be watching this and related to them. You can take that message and convey it to them and say, look at this situation in Sri Lanka. Like Siddhiji highlighted, it's not the years that harmed our country. It's the people who harmed our country. Even though if we look at the facts and figures she presented, it is theirs. The culture and the income is still there within our country. Unfortunately, it is taken back away from our people. That's what we can see if we look at Siddhiji's discussion right now. What do you think about this, Hiranya? ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ගුණාත්මක භාවය තියෙන්නේ කොතනද? අපිට මේ ගුණාත්මක භාවය කියන සාධකය වැඩි දියුණු කරගන්නට පුළුවන් නම් ඒ සඳහා ගන්න ඕන අනිත් ක්‍රියාමාර්ගයන් ටික විශේෂයෙන්ම පවතින රජයන් වලින් සහ ඒ අවශ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් වගේම රටේ පුරවැසියන් විදිහට මේ පොදු කුලකයේ ජීවත් වෙන අපි හැමෝටම ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කරන පොඩිම හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන් නම් අපි අද කතා කරන මාතෘකාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටවන්න යලි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අපි අපේ මීළඟ කතිකයක කතා කරමු. ඇය මලීෂා ප්‍රසාදි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන අන්තර්ගතය මොකක්ද කියලා. ඒ අන්තර්ගතය තුලින් අපි සංචාරකයන් කොහොමද ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ? මෙතෙන්දී අමතක කරන්න බෑ දේශීයන් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන් මේ සංචාරක කිව්වම අයිති වෙනවා. අපි බලන්න ඕන අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන හරි ලස්සන රටක්. ඒ වගේම ආශිර්වාදිත රටක්. මේ රට ඇතුලේ හරි අපූර්ව විදිහට අපිට වාසනාවකට වගේ අපිට ස්වභාව ධර්මයේ උරුම වෙලා තියෙනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයෙන් සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු මහත් ලෝකෙටම මතක් වෙන්නේ අපූර්ව හෙරිටේජ් වැලියු එකක් තියෙන කන්ට්‍රි එකක් විදියට. ඒ වගේම තමයි අපූර්ව නැචරල් බියුටි එකක් තියෙන කන්ට්‍රි එකක් විදියට. එතකොට මේ සංචාරකයන් දේශීය වෙන්න පුළුවන් විදේශීය වෙන්න පුළුවන් සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරය කරද්දී ඔවුන්ට ඇතිවන ගැටලු මොනවද? ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු මොනවද? අන්න එතන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරන්න මං හිතන්නේ නැහැ අපිට අමාරු වෙයි කියලා. තව දෙයක් අලුත් concepts අපිට පුළුවන් මේ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරන්න යොදා ගන්න. අපේ දැන් අපි හැමෝම කිව්වා වගේ අලුත් මන් තව ටොපික් එකක් දෙන්නම්. destination wedding concept කියන එක. අපේ ලංකාවේ තුල දැන්ට ක්‍රියාත්මකයි. නමුත් අපි ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් ලංකාවේ යොමු නොකිරීමක් පිළිබඳව පේනවා. හැබැයි අපිට ඒ පිළිබඳව destination wedding concept කියන concept එකට අපිට මූලික අවධානය දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා සංචාරක ආකර්ෂණය දේශීයෙන් මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ස්ටුඩන්ට් ටුවරිසම් කියන එක. දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආයෝජකයන් අපේ රට තුලට ගෙන්නගෙන ඔවුන්ව ආයෝජනය කරලා මෙහි අපේ රට තුල විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල මෙහි ස්ථාපිත කරලා ඒ තුලින් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ලංකාව ඇතුළට ගෙන ඒම තුලින් අපිට පුළුවන් සංචාරක කර්මාන්තය තව දුරටත් පුළුල් කරන්න. ඒ වගේම තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි විදේශීය සංචාරකයන් ගැන හිතමු. විදේශීය සංචාරකයන් ගැන හිතද්දී ඔවුන්ට මුහුණ දෙන වෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි වීසා පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නයට කදිම විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් public private partnership කියන concept එකෙන් රජය සහ private ආයතනවල මැදිහත් වීමෙන් ලංකාව තුළ සංචාරක කර්මාන්තය නැත්නම් සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කලිනුත් කිව්වා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අති ඉහළින් ඉන්න රටක්. ඒ රටේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මිනිස්සු එනවා ගංගා ඇලදොල බලන්න එනවා. හැබැයි අපිට ඊට එහා ගිය දෙයක් ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. මොකද උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දන්නවා කිතුල්ගල මේ ගලාගෙන යන ඇලදොලක්. හැබැයි මේ වෙනකොට වෝටර් රාෆ්ටිං ක්‍රියාවලිය තියෙනවා, ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට අනිත් තැන්වලත් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හරි අපූර්වයට සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් අපි තුලින්ම ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. අතීතය තුලින් අපිට ලැබුණු සම්පත් උකහාගෙන වර්තමානයේ තුලින් මනව සැලසුම් ගත කරමින් අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනයකට එහාගේ ඉතිරියක් සිදු කරමු. ස්තුතියි.
විදේශීය සංචාරකයෙක්ගේ දවස් 10ක හරි 20ක සංචාරක පැකේජයක් ගැන හිතන්න. මේ දවස් 20 ඇතුළත ලංකාව වටේ ඇවිදලා මේ ලස්සන තැන් ටික බලලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්ද? උත්තරේ බෑ. ඒ වගේ ලස්සන රටක් උරුම වෙච්ච අපිට ඇත්තටම අද මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ලංකාව ඇතුලේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නගා සිටවනවා වගේම තමයි අපි අලුත් සංකල්ප, අලුත් ආකල්ප, අලුත් යෝජනා එක්ක ජනගත වෙන්න ඕනේ. ඒ අතරින් එකක් තමයි මලීෂා අපිත් එක්ක කතා කරේ විවාහ මංගල සඳහා විවාහ මංගල උත්සව සඳහා ලංකාව ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලංකාව ඇතුලේ නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ ආයෝජකයින් ඒ වගේම හොඳ සංචාරකයින් ලංකාවට ගලාගෙන එන තරක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි මලීෂා අපිත් එක්ක කතා කරපු අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කරන එක. එතකොට විදේශීය ශිෂ්‍යයින් වගේම ඔවුන්ගේ පවුල්වල අය මේ හැමෝම ලංකාවට එන තත්වයක් උදා කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ නම දන්නේ ලෝකෙන් කිහිප දෙනයි නම් ඒ සංඛ්‍යාව අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මලීෂා අපිත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා හදාගත්තට. Hiranya, when Malisha talked about how different festivals can bring in people into Sri Lanka, something I was concerned about was, if we look at our festivals, we only celebrate festivals which are very unique for Sri Lanka only. But if we look at different countries, they would celebrate every holiday or every festival in every country. As an example, if I take Christmas or maybe Halloween, we never celebrate Halloween. If we do that, if we take a step to celebrate Halloween, maybe someone who's with the cultural idea will say, okay, now he's trying to take the topic towards a cultural, anti-cultural position. But unfortunately, that's the mindset we are trying to play with. If we take our country towards a perspective where we can celebrate Halloween itself, there would be people who will come to Sri Lanka with so much of dollars to spend here to celebrate this wonderful occasion. That will pave way to for us to do different festivals like Christmas, Halloween, maybe Black Friday, so many different things which we can bring foreigners to Sri Lanka back again to maybe show. With that, maybe we can push them towards our heritage places so that they can focus, they can celebrate their holidays and also celebrate our unique things as well. In order to go for our final speaker who will elaborate more on this topic, I'm going to invite Sahan Bandara. What is the economical life cycle? In this life cycle, it's a cycle. It has these 4 different stages: the expansion, the peak, the recession or the contraction, and the trough. And Sri Lanka and most of the countries in the world are now recovering from the COVID-19 global pandemic and also the economical crisis. And this is where we are at, that expansion or the peak, starting off from that trough we just reached to. So, අන්නේ question එකට ආවට පස්සේ travel and tourism or tourism is one of the main sectors that can contribute into this expansion of an economy. Now let's look at how. To recover tourism from that trough, there are long-term solutions and also short-term solutions, right? So if you look at the short-term solutions, we can improve the traveler confidence. Now, the global travelers are sometimes hesitant to come back into Sri Lanka, thinking that it's still under the global pandemic. But we can improve that traveler confidence directly through government statements and also indirectly through social media, and that is where all the, as previously said, all the influencers and all of us comes into place. And now, even a single picture you upload with hashtags will contribute indirectly on getting people inside Sri Lanka. Now, in a government wise, as short-term response to this, you can reduce the visa barriers as previously said, and also introduce traveler discounts and more attractive hotel packages that travelers can stay and benefit from. Now, also that everyone said that you including our computers about these events that's happening. So ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ අලුත් events අලුත් concepts අරගෙන එනවා, but අන්න ඒක approve වෙන stage එකට ගියාම මේවා approve වෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන අන්න අපිට ගැටලුවක් මතුවෙනවා. හොඳ උදාහරණයක් ළඟදීම සිදු වුණා, මම කියන්නේ නැහැ, it's saying worshipping gods and devils. That's something that is done in Halloween, but that event, can it be promoted in Sri Lanka or not? That's the question. Now, when you go into long-term solutions, we can look at infrastructure development in Sri Lanka, and also very previously, very describably said, it said about improving transport, or Sri Vilkaraka Siddhavima.
ඒ වගේම security and policies travelers වල අවශ්‍ය කරන security එක සහ අවශ්‍ය කරන policies සම්බන්ධව වෙන්න ඕනේ. And then where most importantly the technology. Now අපි UK වල ගිහිල්ලා බලුවොත් අපි car museum එකට ගියොත් especially the Honda car museum එකට ගියාට පස්සේ අතලට ගියපු ගමන් අපිට හම්බ වෙනවා personal guiding assistant කෙනෙක් virtually. ඔයා car එක බලද්දි there will be no person in there but car එකේ detail එක ඔයාට full 3D විදිහට පේනවා සහ ඇහෙන්න සලස්සන තියෙනවා. මේ වගේ technologies ලංකාවේ ඇති වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම මේ ළඟදී ගියා kayaking කරන්න. kayaking කරන්න ගියාට අපි තැන හොයාගත්තේ අපිමයි ගිහිල්ලා. අපි කවදාවත් මේ Google එකේ තිබ්බට ඒ තැන තිබුණේ නැහැ and the service was very good and very attractive. So moving on, why is tourism important? Like everyone said, cultural prevention, environmental protection, peace and security, improved job market, all of these sectors come into place. And very importantly, මේ economic cycle එකේ යනකොට අපිට මේ බැස්ම ඒ වගේම මේ travel එක නැවත එන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට අපි කොහොමද tourism promote කරන්නේ? Concept එකක් කියනවා digital tourism. This is where you promote tourism through digital media, no matter they are present in the physical landscape or not. So likewise, as a conclusion, the COVID-19 pandemic or the economical crisis can happen again according to that economical cycle, and we should take necessary action to improve our tourism, even though it's physical or even though it's online, and finally make Sri Lanka better again. When Sahan said about the traveler confidence, I just recalled an app which is going to be developed in near future, where they will be having travel buddies, where a person from Sri Lanka or an undergraduate will be appointed as a traveling buddy for a foreign person who is getting registered from that app. Still, it's almost work done, but unfortunately it's still as a demo. So these kind of apps should be developed in order to give a better confidence for the travelers who are coming into Sri Lanka. That's something we have to think about, and also that's something a major company have to think about in giving hands to the younger people to develop these kind of things. ආදරණීය ත්‍රිවිල් මහත්තයාගේ පටන් අරගෙන අපේ වෙළඳ පොලේ ඉන්න අයියේ අක්කේ අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා, වගවීමක් තියෙනවා රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත පණ නගන්න. සහන් කියපු ඒ යෝජනාවන් ටික අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය පටපිටාවක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අපි තවත් මේ කරුණ පිළිබඳව වඩා ගැඹුරෙන් කතා කරමු සංවාද වටේදී. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් අරගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. We were discussing how to improve Sri Lankan attractive places for foreigners. Now we are moving into the discussion round. Let's look at the questions that we have. මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ අපි දැක්කා වර්තමානයේදී මේ සංචාරක ඇමතිවරිය පවා ඇමතිතුමිය උනත් අපිට යෝජනාවක් අරගෙන එනවා මේ රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත නගා සිටවන්න නම් ලංකාවේ ඇතුලේ මේ night tourism එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද රාත්‍රී කාලය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් විනෝදජනක විදිහට එහෙම නැත්නම් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ගොඩනගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ විදිහට අපි හොඳ නරක දෙපැත්තම දකින සීතල ඊතල කණ්ඩායමක් විදිහට මොන විදිහටද මේ night life එක දකින්නේ සංචාරකයන් වෙනුවෙන් අපි ලෑස්ති කරලා දෙන. ඇත්තටම මේ මට අනුව night life එක කියන දේ ඕනෑම රටක ඒ කියන්නේ අපි සංචාරක කර්මාන්තය රටක් කරනවා නම් ඒ රටේ සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය සියලු දේ සැපීමේ සංචාරකයන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් සැපීමේ වගකීමක් ඒ රටට තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේම මේ වගකීමට අමතරව සංචාරයේ රටට ආවට පස්සේ ඒ සංචාරකයාගෙන් රටට උපරිම ඵල ලබා ගැනීමේ වගකීමකුත් රටට තියෙනවා. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සංචාරකයාට නයිට් ලයිෆ් එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කාලයේදී තමන්ගේ මුදල් රට ඇතුලේ වියදම් කරන්න අවශ්‍ය ස්ථාන සහ අවශ්‍ය පහසුකම් රට විසින් සපයා දී යුතුයි. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ සංචාරකයාගෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න. හැබැයි මම මුල් කතාවේ කිව්ව විදිහට අපි ඕක විවිධාංගීකරණය කරන්න ඕනේ. මොකද නයිට් ලයිෆ් කියන්නේ මට අනුව ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ උඩම තැන නෙමෙයි. අපි ඒක විවිධාංගීකරණය කරනවා. නයිට් ලයිෆ් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. ඊට අමතරව එකෝ ටුවරිසම්, ග්‍රීන් ටුවරිසම්, එතකොට සුවතා සංචාරක කර්මාන්තය මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා ලංකාව රටක් විදිහට සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඉදිරියට යා යුතුයි කියන එක තමයි මගේ මතය. නයිට් ලයිෆ් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඒක උඩම තැන නෙමෙයි. ඒක තිබිය යුතු දෙයක්.
මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එකත් එක දැන් නයිට් ලයිෆ් කිව්වහම අපිට එකපාරට හිතෙන්නේ දැන් ලංකාවේ කල්චර් එක නෙවෙයි ඒ කල්චර් එකෙන් එහාට ගියපු දෙයක් ගොඩක් අය විරෝධතාවය පාන්න පුළුවන්. අය වගේම තමයි තව පිරිසක් අනිසි ප්‍රයෝජන ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපිට මොනවා හරි ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් නම් සජෙෂන්ස් එනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම පුළුවන් නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව අපිට තියෙනවා. So Sri Lanka is obviously not Las Vegas or Ibiza, so we can't really promote nightlife in that extensive way. So I think it's better that we focus on our natural beauty in Sri Lanka and our culture and all that. So there's like sustainable tourism and wellness tourism. Those are perfect. Like it's way better than nightlife tourism in my opinion. කතා කරගෙන යද්දී අපිට කතා කරන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් මම පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරන්නම්. දැන් අපි හැමදාම ගත්තොත් සංචාරය කරද්දී හික්කඩුව මතක් වෙනවා, ගාල්ල නුවර ඔක්කොම මතක් වෙනවා. හැබැයි මගේ ගම මොරටුව. මොරටුව පාන්දුර අතර තියෙනවා බෝල්ගොඩ සිරිගංග. අපි හැමෝම අහලා තියෙන සැලලීනි සංදේශය විතරයි බෝල්ගොඩ සිරිගංග ගැන. හැබැයි කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේකේ සංචාරක ආකර්ෂණය ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා කියලා. ඒක වරායකට විතරක් සීමා කරලා ගඟක් විතරක් තියෙන වටේ හෝටල් ඇදුවට මදි. අපිට තව පුළුවන් නම් මේ ඔපචුනිටිස් හදන්න. මං කියන මොරටුව විතරක් නෙමෙයි, පාන්දුර විතරක් නෙමෙයි. තව තන් ඇති. ඒ මගේ අරිච්ච තැන් ටිකටත් සාධාරණයක් කරා නම් මේකට තව හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. එහෙම නේද? අනිවාර්යෙන් ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටින් කියන එක. ගොඩක් දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු ඉන්නවා ලංකාවේ ඒ කියන්නේ මම දන්න ළමයි කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් අය ෆොරින් කම්පැනිස් වලට තමයි අලගේ කන්ටෙන්ට් ලබා දෙන්නේ. නමුත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ තියෙන සුන්දරත්වය ඉස්මතු කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. So I have one more point to make. It's regarding content creating. So I mentioned this name earlier, Chanel Rodrigo, who's a digital content creator here. So recently she went on this bike tour, just her and her backpack around Sri Lanka, where she was looking at all the hidden locations in Sri Lanka. I think it's very important to promote those hidden locations to a global crowd, but in a way over tourism doesn't happen. තව දෙයක් මම මතක් කරන්න මම හිතන්නේ පහුගිය දවස්වල ගොඩාක්ම කතා වෙන දැන් මේ දවස්වලත් ගොඩාක්ම කතා වෙන දේ තමයි අපි කොහොමද සංචාරක කර්මාන්තය බහුතරයක්ම ක්‍රිකට් මාර්ගයෙන් ප්‍රොමෝට් කරන විදිය. ඒක අපි ගොඩක්ම අයට කතා මතක් වුණාට කතා කරන්න අමතක වෙන දෙයක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද හිතන්නේ? මම සහන්ට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. සහන්නවා මොකද්ද හිතන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් කියන්නේ ස්පෝර්ට් එකක් තමයි. ඇත්තට මේක ඉන්ටර්නැෂනල් දැන් කියන්නේ අපේ ලංකාව ඊට කලින් කාලයක් තිබුණා අපිට ඉන්ටර්නැෂනලි ලොකුවට රෙකග්නයිස් නැහැ. දැන් අපි නම් වශයෙන් ගත්තොත් වනිදු හසරංග පැතුම් නිසාක ඒ වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ගන්න ලෙවල් එක ගන්නට බිහි වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිනවා. ඒතර ඒකෙන් අපි තාම ප්‍රයෝජනේ හරියට අරන්ද තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි දැක්කොත් වනිදු සෙල්ලම් කළ IPL එක. නමුත් ඒක දන්නේ ක්‍රිකට් ගහන අය සහ ඒක නිකන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණා විතරයි. හැබැයි එතනින් එහා ඒක දැන් කතා වුන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ අපි ඒකෙන් මොකද්ද ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනේ මේ ලංකාව ඇතුළත? ඔව් අනිවාර්යෙන් ස්පෝර්ට්ස් ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන හොඳම මාකටිං පොයින්ට් එකක්. ෆුට්බෝල් ගත්තත් මොන ස්පෝර්ට් එකක් ගත්තත් ස්පෙෂලි ක්‍රිකට් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ඉඳන් ඉස්සරදාම තියෙන මාධ්‍යයක් මේ මාධ්‍ය ක්‍රිකට් කිව්වා වගේ ගහන අය දන්නවා වුණාට මේ ක්‍රිකට් ගහන්න නැති අය මේක දන්නවද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන. සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මැච් එක යන වෙලාවට තමයි views තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැච් එකෙන් එහාට ක්‍රිකට් වල තියෙන මේ අවධානය යොමු වෙනවා කියන ගැටලුවක් මතුවෙනවා අපිට. එතකොට ඇත්තටම ක්‍රිකට් එක්ක ටූරිසම් මේ වගේ මේ ඇතුළට එන ටූරිසම් එක බලන්න එන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ අතර තව පොඩි මිනි මාකටිං කැම්පේන් සහ මිනි ඔපචුනිටි ජෙනරේට් වෙනවා. මේ දේවල් වලින් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා නෙට්බෝල් ටීම් එක. නෙට්බෝල් ටීම් එකට අවශ්‍ය කරන ගෞරවය ලැබුණේ ක්‍රිකට් ටීම් එක දිනපු නිසා. එතකොට ඒක එහෙමද වෙන්න ඕනේ නැත්නම් නෙට්බෝල් ටීම් එක දිනුවාට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ටත් ගෞරව දෙන්න එකද වෙන්න ඕනේ. අපි වෙනටක් ගත්තොත් එහෙම ෆුට්බෝල් ඉඳන් මාෂල් ආර්ට්ස් ස්විමින් ඉඳලා ගත්තොත් එහෙම මාර ලොකු රෙකග්නිෂන් එකක් සහ ඉන්කම් ජෙනරේෂන් එකක් මේ ස්පෝර්ට්ස් කියන ෆීල්ඩ් එකේ සිදු කරන. ඒකට කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන්ම sports is one of the main contact points in marketing and generating revenue, especially in tourism as well. So we should focus on that. Yes. ක්‍රිකට් සහ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා සහ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. තමයි අපි දන්නවා ලෝකේ කලින් සඳහන් කරා වගේම ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ රටේ ටූරිසම් ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන හොඳම දෙයක්. ලංකාවේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වැටෙන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා හොඳ මට්ටමේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් තියෙද්දි ලංකාව ටූර්නමන්ට්ස් වල සත්කාරත්වයේ දරුවා. ලංකාව ඇතුලේ ටූර්නමන්ට්ස් තිබ්බා. ඒව බලන්න සංචාරකයෝ ආවා. ඒක ලංකාවේ ඒ වර්ෂයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් ලැබීමේ ප්‍රධාන මාර්ගයක් වුණා. හැබැයි මම දන්නවා අපි දන්නවා මේ වෙද්දි නැවතත් ලංකාව ක්‍රිකට් වලින් පණ ගහගෙන එනවා. අපිට හැබැයි මේ ළඟදී තිබ්බ ආසියානු කුසලානේ සත්කාරත්වයේ දැරීම අහිමිවීම
ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ සිද්ධ වෙච්ච විශාල පාඩුවක්. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ICC ටූර්නමන්ට්ස් විතර නෙමෙයි මොකද ඉන්දියාව හම්බ කරන්නේ IPL එකෙන් ලංකාවේ ප්‍රීමියර් ලීග් එකේ තියෙනවා LPL එකේ තියෙනවා LPL එක වගේ දේවල් ටුවරිසම් එක්ක එකතු කරලා ලංකාවේ LPL එක තියෙන සීසන් එකට ටුවරිස්ට්ලාට වෙනම ප්ලෑන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් බලන්න හවසට රැට අර අපි කලින් කියපු නයිට් ලයිෆ් එකට යන්න මැද්දේ තියෙන වීකෙන්ඩ් එකේ ඕගොල්ලෝ යන්න අනුරාධපුරයට ෆයිනල් එකට කලින් ගිහලා ස්පිරිචුවල් ටුවරිසම් අධ්‍යයනය කරන්න ඊට කලින් හික්කඩුවට යන්න ඊට පස්සේ ගාල්ලට යන්න කියලා ප්ලෑන් එකක් දීලා ලස්සන්ට අපිට ස්පෝර්ට්ස් ටුවරිසම් කියන්නේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිට හොඳම තැනකට ස්පෝර්ට්ස් ටුවරිසම් අරන් යන්න පුළුවන්. අර මම කිව්වා වගේ මේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් කරලා මන්ත් එක හදන එක ස්පිරිචුවල් ටුවරිසම් ගැන කතා කරනවා භාවනාව අමතකුණා නේද අපි හැමෝටම ලංකාවේ භාවනාවත් එක්ක තියෙන රටක් විදියට අපිට පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න මම හිතනවා නංගින මොන හරි එකතු කරන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි ලංකාව කියලා කියන්නේ අපි දන්නවනේ වෙදකමත් එක්ක ඉතිහාසෙ ඉඳන් ගත්තන් පස්සේ දේශීය වෙදකමත් එක්ක එන රටක්. එතකොට ඒ රට ඇතුලේ දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තටම ප්‍රවණතාවයක් තමයි මේ මානසික සංකූලතා පවතින අය ගෝලීය වශයෙන් ලංකාව තෝරගන්නවා අපූරු ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදියට ඒගොල්ලොන්ගේ එයාලා ඉඳලා එයාලගේ සුවතාවය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි නොදකින පැත්තක් ඒක ඇත්ත මේ කතාව ඒක. ඔක මෙඩිකල් ටුවරිසම් යටතේ අපිට වර්ධනය කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරුන් ඒ වගේම හෙදියන් හෙද වෘත්තියේ යෙදෙන අය මේ හැමෝම දායක කරගෙන මොකද ටුවරිසම් කියන පාර්ට් එක ගත්තන් පස්සේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම රටේ එක සයිඩ් එකක් නෙමෙයි. ෆීල්ඩ්ස් ගොඩාක් කවර් වෙන සයිඩ් එකක්. එතකොට ඒ බැලුවම් පස්සේ ඔය අපි කිව්ව ස්පිරිචුවල් ටුවරිසම් කියන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒ වෙනුවෙන් අපිට සංචාරක කර්මාන්තය සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ හුදෙක් එක කර්මාන්තයක් විතරක් නෙවෙයි. කර්මාන්ත ගණනාවක් පණ ගන්න පුළුවන් තවත් එක් කර්මාන්තයක් විතරයි. හැබැයි ඔය කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාව වගේ සංචාරක ආකර්ෂණයේ තියෙන බොහොම අපූර්ව ස්ථාන ගොඩක් නරඹන්න අවස්ථාව තියෙන රටක ජීවගුණය පිටකොන්ද වගේ වෙලා තියෙනවා. මේ කර්මාන්තයේ නගා සිටවන්න නැවත වරක් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන සාධකයේ තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ. අපි මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. starting from you Seneli. We have so many niche segments of tourism that can be promoted in Sri Lanka, but what really needs is tourism planning and promotions. අපි නයිට් ලයිෆ් එක ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි පුද්ගලයා සහ ක්‍රමවේද බැහැර කරාම උමන්දාව ගැන කතා කරොත් අර කියපු ස්පිරිචුවල් කන්සෙප්ට් එකයි එකෝ කන්සෙප්ට් එකයි ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට පුද්ගලයෝ අපි අමතක කරමුකෝ. හැබැයි කන්සෙප්ට් එකට තැන දෙමු. ඒ අදහසෙන් අපිට තැනක් ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරපු දේවල් වලින් අපිට මම අහන්න ඊට පස්සේ අපිට තේරුනේ ලංකාවට අවශ්‍ය විවිධාංගීකරණය කරපු සංචාරක කර්මාන්තයක් ඒක ඇතුලේ අපි සංචාරකයාට සැලසුම් සහගත සංචාරක ව්‍යාපාරයක් අත්විඳීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික නගා සිටවන්න අවශ්‍ය ඩොලර් නම් සංචාරක ව්‍යාපෘතිය නැත්නම් සංචාරක ව්‍යාපාරය හරහා මේ ඩොලර් ගැනීමට හැකියාවක් තියනවා නම් අපි සංචාරක ව්‍යාපෘතිය නැත්නම් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරමු. රටක සල්ලි භෞතික සම්පත් විතරක්ම තිබිලා මදි සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මානව සම්පතේ දායකත්වය පූර්ණ සහයෝගීත්වය මේ හැමදේම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තය අනිවාර්යයෙන්ම හැම පැතිකඩක්ම දායක වෙන්න ඕනේ. සංචාරක කර්මාන්තයට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරනවත් එක්කම පුරවැසියන් හෝ ව්‍යවසායකයන් විදිහට මේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අපි අපේ තියෙන අනෙකුත් මේ ඒරියාස් සංවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? ප්‍රොෆිට්ස් හොයන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එළමෙන සතියන්තයේදී ඔබට සංචාරයක නිරත වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය තෙල් ටික තියෙනවද? ඔබට ඒ ගමන යන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික තියෙනවද? රටේ මහා මාර්ග ටික, නවාතැන් ටික ඔබට ලේසියෙන්ම ළඟා කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් නේද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නය අපි ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන ගියාම ශ්‍රී ලංකාවට එන සංචාරකයෝ ටික අපිට එන්න අඩු වෙනව නේද? ආදරණීය බලධාරිනි, නිලධාරිනි, පවතින රජය කුමන හෝ මේ ක්‍රියාමාර්ගයන් වලට විසඳුම් අරන් එන්න පුළුවන් පාර්ශවයන්ගෙන් අපි ඉල්ලන්නේ. රටේ දේශීය සංචාරකයින්ට ලංකාව ඇතුලේ අපි හිතපු විදිහට සංචාරය කරන්න වටපිටාව නැත්තම් විදේශීය සංචාරකයන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් අපේ රටේ මිනිස්සු කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සම්පූර්ණ පහසුකම් සහිත පැකේජ් එකක් එක්ක සංචාරකයින්ට අපේ රට මෙන්න මේ වගේ සුන්දර තැනක් මේ 6 දෙනා කතා කරපු හැමදේම අපිට තියෙනවා එන්න බලන්න රස විඳින්න කියන රටක් අපිට
ලෝකෙට දායාද කරන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අපි හෙට ඉඳන් නෙවෙයි අද ඉඳන්ම ගමු. සමහරක් වෙලාවට අපිට ලැබෙන පුංචි දේවලින් අපි සතුටු වෙනවා. අපි මේක දිහා ගත්තාම සමහර ලාවට අපි හිතමු මේක මුදල් විතරක් නෙමෙයි. මේ අපේකම රට වෙන ලෝකේ පුරාවට විහිදින්න හදන උපායක් කියලා. අන්න එහෙම පටන් ගමු. සමහර ලාවට සල්ලි විතරක් නෙමෙයි ජීවිතය කියන්නේ. අන්නේ concept එකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි මුලින්ම හිතන්න ඕන දේ තමයි අපි මේක කොහොම හරි වෙනස් කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න ඕනේ අපේ දේවල් එහෙට ගෙනලා මිසක් එහෙ දේවල් මෙහෙට ගෙනල්ලා විතරක් නෙමෙයි. So concluding everything, looking at the discussions that we went and also the speeches which was given by our wonderful young generation who have gathered over here, we can say that tourism is not going to fall once again, because we have solutions, we have ideas over here, but it's up to you to decide. It's up to the authorities to decide what they should do next, and also up to the citizens to decide not to rip off the people who are trying to contribute to this wonderful nation. With that said, today we are done and we are over the time that we have left, unfortunately, but we will be seeing you next week with another new idea, with another new information, and also with some more people in this all arena. Hope to see you next week. I'm signing off right now, and with Hiranya and all the speakers, see you next week. This is Charana TV Seethala Eethala.